ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد اهرسنا بعينك التي لا تنام واكلفنا بكنافك الذي لا يرى وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا وزنة عرشه ومداد كلماته. دعاء الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى الإبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضل إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصروف ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا غوثا يا غوثا يا غوثا يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم إني أسألك التوفيق لمحبك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين أسألك تعلها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرف يبقى ويتعبد لا يسوبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة عبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشه مداد كلماته. نوينا أن نستفتح هذا المجلس كما نوى أهلنا وأسلافنا عند استفتاح مجالسهم ثم إلى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وسيدنا علي بن أبي طالب سيدتنا فاطمة الزهراء سيدنا الحسن والحسين وسائر أصحاب رسول الله وأهل بيته أجمعين ثم إلى سيدنا الإمام مهاجر الله أحمد بن عيسى وأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروعهم ثم إلى المقدم الثاني سيدنا الإمام عبد الرحمن السقاف وجميع أولاد عمر محضار والحبيب أبو بكر سكران وأولاد الحبيب عبد الله العيدروس الأكبر وأولاد الحبيب أبو بكر بن عبد الله العيدروس العدني ثم إلى سيدنا الشيخين محمد جمال الليل محمد مولى عيديد ثم إلى فخر الوجود سيدي الشيخ أبي بكر بن سالم ثم إلى الحبيب أحمد بن محمد الحبشي مولى الشيخ عبد الرحمن محمد الجفري مولى عرشه والحبيب يوسف بن عابد الحسني
ثم إلى رؤوس مؤلف هذا الكتاب سيدنا الحبيب الإمام محمد بن حسين بن عبد الله بن الشيخ الحبشي، وولد سيدنا الحبيب الإمام علي بن محمد الحبشي، وأصوله وفروعه، وجميع ساداتنا الأبي علوي ذكرا وأنثى أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها، وأصولهم وفروعهم، وإلى أرواح أولياء هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، ثم إلى روح الشيخ محمد رشد البنجري، ثم إلى روح الشيخ محمد زين بن عبد الغني، ثم إلى روح الحبيب حامد بن عباس الباحشي الباصري، ثم الحبيب سالم بن الحبيب أبو بكر بن سالم الحبشي، والحبيب زين بن محمد الحبشي، والحبيب علي بن حسان الحبشي، وجميع أولياء هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى رشيد الوالد محسن بن محمد بن أبي بكر الحامد، الوالدة نانيجر بنت عبد الله بن محمد سقاف، وإلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا أمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويسكنهم الجنة ويفرج عن المسلمين ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتوح العارفين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati segenap para habaib, wabil khusus khadimul majlis sahibul bait akhina al-habib Idrus bin Abdurrahman al-Kaf beserta keluarga, yang kita hormati bersama para tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat jamaah Majlis Ratib wa Ta'lim Nurul Huda. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini berkat taufik inayah dan hidayah dari Allah, kita masih dapat berkumpul di taman daripada taman surga. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kemudian daripada itu, marilah kita bersama-sama melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Fathul Ilah bima yajibu 'alal 'abdi li maulah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Masih tentang membahas tentang babul istinja. Penjelasan tentang istinja. Di dalam setengah bulan yang lalu atau 2 minggu yang lalu dijelaskan bahwasanya definisi istinja itu adalah ta'riful istinja lughatan talabu qat'il adza. Ya. Jadi kalau fi'il kemasukan sin sama ta itu artinya lit talab. Kalau kita belajar ilmu shorof ada fa'ala yaf'ulu fa'lan, ada af'ala yuf'ilu, ada istaf'ala yastaf'ilu, ada tafa'ala yatafa'alu.
Kalau istaf'ala itu berarti talab, lit talab, meminta. Seperti contohnya fi'il ista'ana yasta'inu. Dari fi'ilnya itu a'ana. Ya, pertolongan. Kalau ditambahi ista'ana berarti meminta pertolongan. Ya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Di sini dikatakan adalah kita meminta untuk membersihkan kotoran hadas. Itu namanya istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syartu ijza'il hajar. Adapun syarat-syarat mencukupkan, artinya batu yang bisa kita gunakan untuk buat istinja. Dipergunakan gasan istinja, harus ada syaratnya batunya, kada sembarangan batu. Ya, jadi kita harus betul-betul. Nah, terkadang kita mikirakan kita belajar begini kesan apalah, aku hari-hari beristinja nih pakai banyu aja. Ulun aja dulu waktu di pondok kayak itu. Tapi nanti ada saatnya kita pasti akan mempraktekkan apa yang kita pelajari. Ya. Pasti itu. Entah kita di dalam banyu kering lah, ada banyu sama sekali, bagaimana cara kita bersuci. Nah itu istinja. Ya. Syarat yang pertama adalah an la yajifan najisul kharij. Hendaklah najis yang keluar itu tidak kering. Ya. Najis ataupun kotoran, maaf misalnya kita buang hajat besar, nah itu keluarnya tidak kering. Nah ya, namun kering kan ngalih. Mungkinnya kada makan selawasan, makan kada minum, ada sing banyuan. Jadi kali menghajatnya keluarnya kayak batu. Ya kalau ya, baik. Wala yantakil, najisnya itu kada berpindah. Maksudnya kayak apa? Ketika kita buang hajat, kalau kita di di WC itu di jamban, duduk yang bujur kalau orang buang hajat itu dikatakan posisinya seperti ini. Orang kencing kayak orang tak balapan lari itu. Ini duduknya sunnahnya dari Nabi seperti ini. Ya, kenapa? Kita bertumpu dengan bagian kaki yang kiri kalau kita kencing ataupun buang hajat besar, supaya aliran ketika keluar tuh enak. Ya, dan dikatakan di bagian kiri ini jantung ya, jantung sebelah kiri kan kalau nggak salah, atau apa ya. Ya. Nah itu posisinya seperti ini, tidak berpindah. Makanya di WC itu jangan belawasan, nang HP orangnya. Aro kepindah mana-mana ya Allah. Jadi harus diperhatikan, apalagi ketika kita kencing, jangan keburu-buru, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Ya, sudah sering kita mendengar ceramah bahwasanya Nabi SAW, inna ammah adzabil qabr la yastabri'ul insan minal bul. Sesungguhnya umumnya orang disiksa di dalam kubur itu adalah karena inya kada bersih, membersihkan bekas banyu kami. Jangan dianggap enteng. Nah, itulah pentingnya kita belajar cara bersuci. Kami aja diatur. Ya, mau ada diatur jadi hewan gitu. Ya, makanya Allah mengatakan apa? Walagat karramna bani Adam. Maka sungguh kami telah memuliakan ciptaan kami yang bernama keturunan Adam ini, supaya apa? Supaya berbeda dengan hewan. Kadang manusia itu bisa lebih hina daripada binatang. Allah sendiri yang mengatakan, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka manusia, kata Allah, yang tidak menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya, ibarat sama persis dengan binatang. Akan tetapi mereka lebih sesat lagi.
Ayam itu mau dicari kada bulik malam itu bingung kita jadi cari bulik, manusia kada bulik kada dicari. Ya, inilah itu bedakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Sungguh kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik rupa, dengan sebaik-baik bentuk, tapi kami kembalikan juga dia itu ke derajat yang paling bawah. Ya, namun kadang mengikuti aturan undang-undangnya Allah Ta'ala. Ya, apa kira mic ini? Perasaan giliran Nabi Muhammad kata kayak ini, Bang. Pinaian benar. Wadah mun kada nak misi pada nyaman lah. Jatuh sedikit berbunyi. Ya Allah, orang sugih nyumbang bang. Nyumbang kesan majlis saja koler. Allahumma sholli ala Muhammad. Perhatikan majlisnya tuh nah. Habibnya kepanasan, kipas kada ada. Yang paham bang. Ada paham yang sugih-sugih nih. Baik. Kalau di dalam kitab Takrirat di sini dikatakan yang pertama tadi najisnya tidak kering, kemudian tidak berpindah, wala yatagatta, tidak terpotong-potong. Nah, paling nyaman tuh kalau kita buang hajat di misal contoh di sungai. Ya. Tapi kalau orang di sungai itu, di apa namanya bahasa Banjarnya sungai itu apa? Hah? Sama? Oh, sama. Batang ya? Batang. Ya. Kalau orang yang dalam keadaan puasa, hati-hati. Ya. Kalau sampean buang hajat di sungai atau di batang itu dalam keadaan puasa, air masuk batal puasanya sampean. Ya, jadi posisinya ketika di dalam air itu maaf lubang buang hajat itu harus terbuka terus sampai keluar dari air. Ya, jadi harus betul-betul diperhatikan. Wala yatra alaihi ajnabiyun, hendaklah tidak tercampur dengan najis itu najis yang lain, tidak kejatuhan najis yang lain. Kalau sudah kejatuhan najis yang lain maka ta'ayyanal ma', wajib dengan banyu sudah. Ya, harus pakai air sudah. Wala yujawiz safhatahu wa hasyafatahu, hendaklah najis yang keluar tadi itu tidak melewati sofhah. Sofhah itu maaf lubang kemaluan belakang, pantat burit. Ya, bagian burit belakang nggak keluar, merembet. Biasanya ada kalau orang terkantut rek. Ya. Ini ilmu supaya tahu sampean, bukan jorok ini kada. Supaya tahu. Nah itu kalau keluar merembet berarti batu nggak bisa lagi sudah. Ta'ayyanal ma', wajib pakai air kita. Ceboknya tadi itu. Ya. Wa hasyafatahu, dan hasyafah itu helm. Ya, helm gesan lakian. Helmnya itu nah. Itu bahasa Arabnya hasyafah. Ya, ini hasyafah. Kalau semua ini namanya zakar. Zakar ujungnya aja nanggesan tempat sunat khitan itu namanya hasyafatun. Ya. Makanya itu betul-betul kencing harus diperhatikan orang-orang laki. Ya. Kencing duduk, jangan buru-buru. Bukannya punya berdalil bukan. Rasul bukannya sidin bisa dahulu kami berdiri. Itu ada udzur Rasulullah. Ya. Dalam hadis itu ada ulama mengatakan hadis ketika itu Rasulullah mengira di tempat itu banyak najis, makanya Rasulullah berdiri. Ada yang mengatakan Rasulullah lagi sakit. Ya. Makanya ulama itu nggak sembarangan beri hukum. Kalau kita baca hadis sedikit, wah sidin aja Nabi bisa sidin kami berdiri, itu dijadikan tumpuan. Jangan, belajar dulu, lihat dulu itu. Jangan langsung dipegang buat hujah, itu jangan. Ya, pelajari dulu sebabnya itu apa, ya kan? Jangan langsung main ambil hukum seperti itu. Ya, baik.
Jadi kalau sudah lewat daripada kepalanya hasyafah tadi itu atau helmnya, maka ta'ayyanal ma', wajib memakai air. Wa an yakuna bi thalathi masahat, hendaklah istinja tadi itu dengan 3 kali usapan. 3 kali usapan itu bisa pakai 3 batu atau 1 batu memiliki ujung 3. Ambil 3 batu sebelum kita masuk ke jamban, ambil 3 batu. Cara mengusapnya maaf ya. Ini contoh lubang burit katakan ya. Maaf. Batu pertama sampai ambil bagian kiri. Gosok. Buang. Ambil batu kedua bagian kanan. Buang. Yang terakhir ambil 1 tengahnya. Ya, begitu juga binian. Ya kan, dijelaskan juga di sini. Untuk menjelaskan ini bukunya ketawaan berataan. Ini bukan porno, Bu, ini ilmu. Lain porno ini. Makanya hebatnya ilmu fikih itu seperti itu. Pentingnya kita belajar ilmu fikih. Kata Bapak sampai belajar ilmu tasawuf, Sidin bisa berjalan di atas banyu. Jangan itu aja yang dipelajari. Untuk syariat kita dulu. Memang harus, tapi kita harus dengan fikih. Ini adalah ma'ubidallahu bisyai'in afdal min fikhin fiddin, kata Rasul. Allah tidak disembah dengan amalan yang lebih afdal daripada kita mempelajari ilmu fikih. Dengan fikih kita bisa tahu cara wudu nang bujur. Dengan fikih kita bisa mengetahui cara toharoh yang baik. Dengan fikih kita bisa mengetahui cara mandi wajib yang baik. Nanti ada waktunya kita cerita tentang wali bisa terbang, bisa begini. Cicak itu kan bisa ditembok. Memang itu suatu kelebihan yang Allah berikan. Kenapa? Karena mereka mendalami ini dulu. Syariatnya beliau betul-betul. Baru diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dengan 3 batu ya, atau 1 batu memiliki 3 ujung. Nggak apa-apa, ujung pertama selesai, balik ujung kedua, yang ketiga tengahnya. Itu cara membersihkan. Begitu juga dengan kalau kita selesai kencing. Ujung pertama, kedua, yang ketiga di tengah-tengahnya. Itu cara istinja yang benar. Baik. Wa an yungqiyal mahalla, hendaklah batu tersebut membersihkan mahal, tempat keluarnya najis. Harus bersih. Wa an yungqi, al-inqa wajib. Bersih itu wajib, harus wajib ya. Fa illam yungqi, kalau masih dengan 3 batu itu tidak bersih, maka wajib bersih. Ambil lagi 1 batu. 4 bersih, ambil lagi 1/5 supaya mendapat sunnah witir. Ganjil, paham? Wa yusannul itar, dan disunnahkan ketika beristinja itu itar, ganjil. Seperti tadi yang ulun padahkan, kalau 4 batu bersih, wajibnya sudah kita dapat, maka kita tambahkan 1 lagi batu supaya menjadi witir, ganjil. Lain orangnya yang ganjil. Ya Allah, wah ini kan banyak orang ganjil-ganjil. Ini sekedar peringatan aja. Sekarang banyak sudah menyebar di daerah kita Banjar nih, khususnya Banjarmasin, sudah menyebar orang mengaku Habib. Ya Allah, yang rame kemarin itu kan. Apa untungnya sampean mengaku Habib itu untuk apa? Pengen dihormatin orang. Ini Habib Idrus karena dihormati, biasa aja. Ya Allah. Kita kada perlu penghormatan, buat apa? Syekh Abu Bakar bin Salim, kita punya datuk Syekh Abu Bakar bin Salim ketika beliau ziarah Nabiullah Hud. Ketika ziarah Nabiullah Hud keluar sunnah, aturannya kan selesai mandi di sungai itu mereka masuk di Hasr Umar Mahdhar. Salat di sana. Syekh Abu Bakar bin Salim ketika bangun beliau dikerubutin orang banyak, orang salaman berabutan kepada beliau. Apa beliau menangis membaca firman Allah, in huwa illa abdun an'amna alaih. Ini hanyalah seorang hamba yang kami berikan kenikmatan bagi dia.
Zat yang harus disyukuri adalah sebetulnya Allah Subhanahu wa taala. Lah orang sekarang beraput pengen dihormati orang, pengen dicium tangannya, pengen dihargai di mana-mana, ambil, silahkan. Kada perlu. Kalau ente pengen dihormatin orang, hormatin orang lain berdahulu. Ya kok? Kita nih apa? Buat apa kita dihormati? Ya Allah. Makanya Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni itu, andai saja kami ini tidak diciptakan, kata beliau, ketika ada orang yang mengetahui bahwa Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni ini orang masyhur, beliau tak langsung berdiam, ya Allah, ya laitana lam nulat. Andai saja kami tidak dilahirkan, wa ya laitana la ya'rifuna ahadun wa la na'rifu ahada. Andai saja kami tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang kami dan kami tidak mengenal satupun. Untuk apa? Ini tawadhu dari beliau. Karena apa? Karena beliau nggak mau, masyhur itu nggak mau. Al-Habib Umar mengatakan, guru mulia Al-Habib Umar, man syahara nafsahu bil gadar fala gadralah. Siapa orang yang menyiarkan kepada orang bahwa dirinya memiliki kedudukan, sesungguhnya orang itu nggak memiliki kedudukan. Supaya orang berataan tahu loninya. Nah, aku nah. Supaya orang tahu. Kesan apa geran? Apa? Apa ikam hebat napa? Bisa napa? Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan apa? Sabatu ala gadamir rasuli wa sahbihi wattabi'ina fahum fasal wa tatabba'i. Kalau kita mengikuti njit datuk-datuk leluhur kita seperti itu, jangan hanya bisa memadahkan aku fulan bin fulan. Ikam tahulah lawan datukku. Ikam mang napa? Datuk ikam oke. Ikam mang napa ada? Misal, makanya Imam Ali bin Abi Thalib, laisal fata man gala kana abi. Bukan dinamakan seorang pemuda yang hanya bisa membanggakan nasab bapaknya. Aku fulan bin fulan. Kada tahu lah, kamu wajib cium tangan dengan aku. Kada cium tangan tampar lah. Misal seperti itu. Kan? Walakinnal fata man gala ha ana. Akan tetapi hakikat seorang pemuda adalah ini saya. Apa yang ente miliki? Saya mengikuti, menapak tilas leluhur, para leluhur saya. Apa yang mereka kerjakan dari amaliyah, mujahadah, jid wal ijtihad, saya mengikuti. Ini baru. Hanya cuma mengemadahkan aku ini. Biar makan silahkan, monggo. Tadi ya, kata Habib Umar, man syahara nafsahu bil gadar fala gadralah. Siapa orang yang menunjukkan, memberitahukan kepada manusia lainnya bahwa dirinya adalah orang memiliki kedudukan, sesungguhnya orang ini nggak memiliki kedudukan. Para wali-wali itu mereka nggak pengen dikenal sama orang, apalagi orang ngaku Habib. Buat apa? Kalau ada salah hadis, manidda'a ila ghairi abih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang mengaku-ngaku, menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya, maka dia telah mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Naudzubillah. Jangankan Habib, maaf, sampeyan punya orang tua bisi kuitan, maaf kuitan pian ini biasa aja. Ada orang si ani bisi kuitan, kuitannya nih orang biasa. Inya kadang mengakui lawan abahnya. Ini orang sudah sama dikatakan sama Nabi seperti itu. Apalagi menisbatkan kepada Habib. Dikira jadi Habib nyaman enggak? Ada Pak. Allah sudah mengfirmankan dalam Al-Quran, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa'i inittaqaitunna. Para istri-istri Nabi, bisa diartikan juga keluarga Nabi. Istri siapa? Keluarga Nabi. Kalian para wanita istri-istri Nabi ini tidak sama dengan wanita lain kalau kalian bertakwa. Artinya apa? Amun kalian bertakwa, Allah lipat gandakan pahalanya. Begitu juga kalau kalian bermaksiat, dilipat gandakan dosanya.
Jangan dikira terus jadi Habib nyaman. Ada nyaman, tuyuh Pak. Enak terus ulunnya kayak ini Bang. Cuma nang bingung di Banjar nih nang ngaku Habib nih banyak nang percaya. Ada kita nang asli-asli Habib biasa aja Bang. Ya kalau ya Allah. Ya, sudahlah. Buat apa ngaku-ngaku, sudah mending enak jadi orang biasa. Paling nyaman sudah. Ya kan? Itu adalah sebuah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada sampean. Apa? Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kepada Allah yang telah menjadikan kami sebagai umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa berharap jadi umatnya Nabi. Jadi umatnya seorang Nabi kalimullah yang sering diajak berdialog oleh Allah, memohon kepada Allah untuk dijadikan seperti kita. Seperti apa? Umatnya Rasulullah. Kita kada bersyukur hendak menjadi keluarganya pulang. Ya Allah. Syukuri aja sudah apa yang ada. Ya Allah. Ya. Sekedar mengingatkan aja. Ya, karena sekarang banyak menyebar hal-hal seperti itu, khususnya di Banjarmasin ini. Ya kan, baru-baru ini terdengar dari Robitoh mengeluarkan selebaran. Ya, minta buat para dai-dai, ada tahu lu nih lain dai Bang, cuma baca aja menyampaikan. Ya kalau untuk menjelaskan kepada masyarakat. Bukan berarti terus kita ada orang seperti itu main hakim sendiri, tidak boleh. Ya kan? Tak boleh main hakim sendiri. Ya, lain Habib ikam nih tampar dipukuli hajar dua ya jangan seperti itu ya kan, nggak usah. Kalau bukan faknya itu nggak usah ikut-ikut. Makanya dikatakan lau sakata man lam yadri laqallal khilafu bainal khalqi. Andai saja orang yang tidak memiliki pengetahuan diam, kada banyak bepandir, niscaya perbedaan antara umat ini sedikit. Yang jadi perbedaan sekarang semakin banyak, semakin kacau nih apa? Orang semuanya mau berbicara, bukan nggak punya ilmunya, tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki faknya, semuanya mau ngomong. Tujuannya apa? Pengen popularitas supaya dikenal sama orang, ya kan? Banyak juga sekarang yang patuh loh anakku lah. Ya loh, seperti itu. Pengen apa? Ya pengen dikenal sama orang. Terus kalau ente dikenal mau apa? Supaya orang datang ke rumah tiap hari gitu. Nah, ya kan? Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan apa? Yang ngarang kitab Sulamut Taufiq, hadaz zaman zamanus sukut waluzumul buyut waridha bil qud ila antamut. Sekarang zaman ini zaman beliau ucapkan di zaman beliau dahulu. Beliau ini tinggal di kota namanya desa Masileh. Kira-kira berapa kilometer dari kota Tarim, Masileh. Yang ngarang kitab Sulamut Taufiq sama qasidah Ya Arhamar Rahimin. Ini zaman beliau mengatakan, ada zamanus sukut. Ini zaman sekarang, zaman kita berdiam. Nggak ada tahu, diem, nggak usah ngomong. Waluzumul buyut, jangan tapi keluar rumah kecuali kewajiban. Sholat Jumat di kiau orang, selesai bulik cepat-cepat. Kenapa? Fitnah di mana-mana. Waridho bil qut, terima dengan apa yang di rumah. Makan iwak saluang, makan tempe, makan iwak haruan, makan iwak sapat, terima alhamdulillah. Ila antamut, sampai malaikat Israel datang kepada kita. Sudah sampai waktunya, sudah wayai. Ya. Apa lagi sudah? Mau kemana kita? Gak bisa kalau sudah waktunya. Ada lagi sudah, tolong, nggak tahu. Nah, ada. Sudah waktunya mati, mau kemana lagi kita? Gak bisa sudah. Qala rabbirji'un la'alli a'malu, ya kan? Ya Allah, bolehkan bang ulun ya Allah setumat barang ya Allah, ulun dak duduk di majlis ya Allah. Kalla. Dusta pangaramput jar Tuhan. Innaha kalimatun huwa qailuha.
Semalam aku bari umur ikam 30, 40, 50, 60 masih aja tetap dihiga ada majelis. Kenapa kada sing naikkan ke majelis? Mon sudah sekarang ndak bebulik lagi. Kar mungkar nakir. Ajar. Ya Allah, ibaratnya seperti itu. Ya kan? Enggak bisa lagi sudah. Ya Allah, boleh akan satu mata. Nehi. Ada, Pak. Makanya kalau kita itu lagi idza dhaqat 'alaika dunya ya fakhruju min buyutikum ya wadhabu ilal kubur ya, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau kalian merasa sumpah, kalian melihat orang diberikan kesenangan dunia segala macam, kalian semakin sempit rasanya, cepat-cepat sampai keluar ke kuburan, ziarah ke kubur dan perhatikan orang-orang di kuburan. Nanti semua kita akan masuk ke sana ya. Makanya sekali-kali coba masuk ke kuburan ngetes. Loh kenapa? Ulun sudah bisa, Pak. Lillahi ta'ala bisa sekali. Waktu di gunung itu. Kuburan. Waktu meninggalnya Kiai orang Madura. Sebelum mayat diturunkan, ulun berdahulu turun. Guring di situ. Kadanya hendak napa, Bang? Hendak mencoba bener kayak apa? Demi Allah malamnya kada kau guring. Ya Allah. Segala macam ya Allah, berapa meter aja, Pak. Makanya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, abahnya Habib Muhammad yang di Ampel Ubah itu, beliau itu menghatamkan Quran di kuburannya 40 kali. Bayangkan sampean. Aku nggak mau kalah dengan Rabi'ah Al-Adawiyah dibilang. Beliau hatamkan Quran di kuburannya. Buat apa? Ya buat bekal itu sudah. Oh kita kan gampang aja aku 4 Habib Idrus kena. Namun hakun Habib Idrusnya. Enggak ada. Makanya itu. Hati-hati, sekarang sudah banyak orang jiun ini. Israel bina betah benar berjalannya. Kalau singgah ke rumah kita, la ilaha illallah. Amal kita nggak punya. Ya mudah-mudahan kita seberataan diberikan oleh Allah husnul khatimah. Ya. Yang penting jangan pernah kita meninggalkan perintah Allah. Terutama jangan pernah tinggalkan sembahyang. Salat dalam keadaan apapun. Ya. Mau sendirian salat, kapanpun salat, kalau bisa usahakan utamakan yang berjamaah. Ya kan? Seperti itu. Baik. Wa yusannul itaru wasti'abul mahal bil hajar, dan disunnahkan itar, ganjil, wasti'abul mahal bil hajar, dan menyeluruhkan tempat tadi itu dengan hajar, dibersihkan betul-betul ya, diseluruhkan betul, diratakan. Baik. Wal i'timadu 'alal wusta fid dubur, dan apabila kita itu beristinja ataupun membersihkan kotoran dengan tangan kiri yang tengah. Ya, mungkin kita cawi itu nah. Ya Allah, pakai ini kan, jangan pakai yang ini, jangan pakai yang ini, yang tengah, tangan kiri. Kalau pakai air misalnya, ya, makanya nang rancak makan tangan kiwa liatin nah. Bayangkan, oi buatnya, oi. Nah, nyawa-nyawa nang biasa gua kata orang kiwa nah. Bayangkan bang ya apa makannya ini. Ya nggak ada, nggak bisa dikurung sudah sebaharian tangan kiri, nggak bisa, potong tangannya. Ya Nabi sudah madahkan la ta'kulu bishimal, jangan makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitan ya'kul bishimal. Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kiri. Saya nggak bisa Bib, dari dulu udah kiri, kidal. Potong aja tangannya Pak. Apaan nggak bisa, nggak ada nggak bisa itu. Kebiasaan. Baik. Wal i'timadu 'alal wusta fid dubur in istanjabil ma'. Nah, kalau kita membersihkan dengan air, maka tangan kiri tadi itu bersihkannya dengan yang bagian tengah ini. Ya, jangan kanan.
Wa taqdimul ma'i lil qubul, dan disunahkan mendahulukan menggunakan air untuk kemaluan bagian depan. Ya, setelah kita kencing, selesai kencing mendaham. Di dalam Bidayatul Hidayah kan begitu. Sunnahnya seperti itu. Setelah itu digoyangkan pakai tangan kiri. 1, 2, 3. Ya, kemudian disiram pakai air. Baru pakai batu. Ini sunnah. Wadalku yadihi bil ard, dan setelah selesai menggosokkan tangannya dengan tanah. Zaman dahulu zaman dulu, kalau sekarang kan enggak sudah. Makanya di WC itu kadang ada tisu. Ya kan, tisu itu nggak bisa untuk menarik atau mengangkat yang namanya kotoran. Tisu itu untuk kita bersihin tangan aja. Ya kan? Baik. Tsumma yaghsiluha ba'dahu, setelah tangannya digosokkan ke bumi tadi itu, ke tanah, kemudian membasuh tangan. Dibersihkan pakai air, pakai sabun, ya supaya tidak kena corona. Iya kan? Kan harus cuci tangan dengan sabun supaya tidak kena corona. Baik. Wa nadhu farjihi wa izarihi, dan yang terakhir memercikkan air ke kemaluannya dan juga ke sarungnya. Kalau bina ada bekas-bekas, dipercikkan airnya. Nah, itu adalah cara-cara kita beristinja yang sesuai diajarkan oleh ulama kita. Madhab Imam Syafi'i, wallahu a'lam. Masih jam berapa ini? Sudah sana. Dikit lagi Pak, hadang Pak. Ya, baik. Nah, itu adalah masalah istinja. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditakutkan masalah istinja? Yang memercikkan air itu. Iya, cuma ibaratnya kayak buat syarat aja gitu, dipercikkan seperti ini supaya kita mendapatkan sunnah. Itu ke farji dan ke sarung. Iya, kan sudah dibersihkan semua tadi, setelah itu baru dipercikkan air. Ini kan termasuk sunnahnya. Wa yusannu. Baik. Faslun. Nah, itu masalah istinja. Kemudian pasal selanjutnya, wa yustahabbu li ghadhil hajah baulan aw ghaita, dan disunahkan bagi orang-orang yang membuang hajat, baik itu kencing ataupun hajat besar, an yalbisa na'laihi. Untuk yang disunahkan pertama adalah menggunakan alas kaki. Menggunakan alas kaki, ini yang sunnah yang pertama. Kemudian yang kedua sunnahnya adalah wayasturo ra'sahu, dan menutup bagian kepala. Pakai sendal, tutup kepalanya. Sunnah. Wa ya'khud ahjarul istinja'i awil ma', dan membawa besertanya batu buat istinja. Ataupun air. Ya kan? Tapi sekarang kan nggak usah, kan sudah ada tempatnya. Yaitu jamban ataupun WC. Ya kan? Makanya itu sunnah pala. Tidak ada ibaratnya masuk toilet sandal dilepas. Seperti yang terjadi di sekarang di mana-mana, khususnya di pom bensin. Masuk toilet sandal dilepas. Ini toilet ke masjid kah? Kalau ada, ini kan ada petugasnya, petugasnya. Ya kan? Uyuh juga. Makanya tidak semua orang tuh tahu bagaimana. Kalau kita keburu seperti itu, kita harus bersihkan. Kesian juga orang nggak membersihkan bagian kebersihan. Makanya kalau pian perjalanan di mana-mana, singgah pang ke masjid setumat ndak ke bapak bekami. Kira ndak sholat duha. Ulah masjid kesan bekami aja. Jangan, kan nggak etis didengarnya. Masjid tuh mau nggak singgah. Jar supaya alhamdulillah musik ini nak sembahyang sunat duha kan, kalanya nak bekami. Tujuannya ke masjid. La ilaha illallah. Baik. Nah, itu yang pertama adalah menggunakan sandal. Wa yasturu ra'sahu,
wa ya'khudha ahjaral istinja awil ma wa yuqaddim yasarahu 'inda dukhul, dan mendahulukan kaki bagian kiri ketika masuk ke jamban atau WC. Ya. Wa yumnahu fil khuruj, dan kaki kanan kalau keluar dari WC. Kebalikannya kalau ke masjid. Kalau ke masjid dahulukan kaki kanan. Wa yaf'alu dzalika fil bunyani was-sahra, dan kita mengerjakan sunat tersebut baik ketika kita buang hajatnya di tempat yang berpagar ataupun sahra di padang pasir, misalnya di kebun, ya kan? Orang misalnya biasanya berumah ataupun lagi punya kebun karet, ya kan? Mana Bib sini kan kada jamban kah? Ulun betopi besandal lah. Ya ini sunnahnya Rasul. Karena itu adalah tempat kita buang hajat. Baik. Wala yahmilu dzikrallah, dan disunahkan tidak membawa tulisan yang ada ismullah, zikrullah, apapun itu juga. Ya. Wa an ya'tamida ala yasarih, dan hendaklah berpangkuan kepada bagian yang kiri seperti tadi yang ulun contohkan, seperti ini. Ya. Wa yab'ud, hendaklah menjauh dari pandangan manusia. Ya. Jangan tahu sudah banyak orang sengaja bekamih di belakangnya. Ya kan? Ya, sampai sekarang keterlaluan, dilarang kencing di sini kecuali anjing. Ya. Orang muyak sudah, ya kan? Dipadahi kada sing paham-pahaman, ditulis sama orang-orang di mana-mana. Dilarang kencing di sini, la ilaha illallah. Ya kan? Ada juga ulun melihat di daerah mana itu. Orang buang sampah. Ya Allah, cabutlah nyawa orang yang buang sampah di sini. Serius, ulun melihat dengan mata kepala sendiri. Mun kada percaya pian arah ke mana tuh Sungai Ulin yang sebelum Telkom itu nah. Sebelum Telkom itu kan ada kafe yang banyak lampu-lampu tuh. Ya kan? Nah di Higa tuh ada gang. Pian baca di situ. Ulun baca sendiri. Ya kan? Ya Allah, ambillah nyawa orang yang buang sampah di sini. La ilaha illallah. Bukannya didoakan baik, doanya seperti itu. Ya kan? Muyak kalau sudah orang itu, RT-nya sudah sakit hati loh. Jangan ditiru Pak RT lah. Kalau bina Bambang kena meniru. Terakhir. Wa yab'ud wa yastatir, hendaklah menutup. Ya. Kenapa? Walaupun tempat terbuka, lebih-lebih kalau tempat terbuka harus menutupi. Kenapa? Karena min a'yuni syayatin, dari mata-matanya setan. Ya. Wala yabula fi ma'in rakid, hendaklah tidak kencing di air yang tenang diam. Ya, tidak mengalir. Wa qalilin jarin, ataupun air sedikit tapi mengalir. Ya kan? Wala fi juhrin, dan jangan kencing di lubang. Kali dilihat tanah situ ada lubang dikamihi cer. Ya, kalau pindah rumah ular kan apakah? Ya kan? Baik. Wa mahabbirihin, dan tempat berhembusnya angin. Misalnya angin dari barat. Ya. Inya kadang menghadap timur, malah menghadap ke barat berkami, boleh pulang. Ya kan? Ada boleh. Ya kan? Baik. Wa tariqin, dan dilarang kencing di jalan. Betul juga sekalinya. Makanya orang sudah muyak sudah. Ya kan? Keterlaluan. Kencing di jalan. Baik. Wa tahta syajaratin muthmirah, dan tidak kencing di bawah pohon yang berbuah, yukal thamaruha au yuntafa'u bih, yang buahnya itu bisa dimakan ataupun bisa dibuat kemanfaatan. Ya. Pohon mangga atau pohon-pohon yang dimakan lah, ataupun pohon biasanya orang berteduh dari kepanasan sengaja ya kencing di situ, ya kan? Nggak ada akhlak gitu. Mangga, di bawah pohon mangga sudah tahu berbuah ini. Kenapa kami di sini? Ulun sakit hati bebe. Kali lihat mangganya berbuah minta kalau bisa dibari bebe. Ya Allah, ulun sakit hati ulun kami ya sudah. Kayak apa itu Beb? Gak ada boleh tetap. Ya. Kamu nggak dibari, nukar di pasar, beri supan aja. Ibaratnya kan seperti itu. Baik. Wala yatakallamu, dan hendaklah tidak berbicara di dalam WC ataupun jamban. Ya.
Kalau ada yang menakuni di dalam sebab kamar mandi, mendahem aja. Ya. Bang, oh, jadi WC. Kan nggak boleh ya. Illa li darurah, kecuali darurat. Darurat, keadaan darurat nggak apa. Misalnya pokoknya darurat lah. Ya. Wala yastanji bil ma' fi mawdi'ihi, dan hendaklah tidak membersihkan bekas kencing dengan air itu fi mawdi'ihi, di tempat dia kencing. Contoh dia kencing di sini sekarang. Kencing kemudian disiramkan di sini, jangan. Kenapa? Takut kena roshash, percikan dari najis itu, sehingga kena ke kotoran kita, kena ke pakaian kita atau ke badan kita. Ya. Wa an yastabri'a minal baul, dan hendaklah membersihkan daripada bekas-bekas kencing, seperti tadi yang sudah ulun praktekkan. Setelah bekami jangan langsung berdiri, mendaham dulu 3 kali kemudian digosok. Ya, 3. Setelah itu baru disiram. Wa yaqula inda dukhulihi, dan hendaklah membaca doa ketika masuk ke dalam jamban. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hafal berataan padahal. Cuma karena ada yang baca ketika masuk. Dijamin karena ada yang baca sudah. Boh, Habib ini suudon aja. Karena suudon. Kelihatan dari mukanya sudah. Bukannya suudon, Bang. Kan nggak mungkin. Karena ada cerita, diceritakan dalam kitab itu, seorang ibu mengatakan kepada putranya thalabul ilm, ya waladi, wahai putraku, andai saja engkau mempraktekkan satu daripada ajaran nabimu, sunnah nabimu, cukup, nggak usah banyak-banyak. Engkau praktekkan masuk ke jamban, pakai sendal, tutup kepala, baca doa, dahulukan kaki kiri, praktekkan di dalam jamban, niscaya akan tampak nur nubuah di dalam tubuh. Ini karena dia lalu nanti. Wah, Habib ini suudon. Bukan suudon. Hafal semua kita ini, Pak. Alhamdulillah. Doa setelah wudhu hafal. Ada yang menggawi? Jarang. Kenapa? Kok seperti itu? Kenapa? Berarti hati kita yang sakit ini. Masuk kamar mandi, masuk ke masjid kaki kanan. Padahal kita belajar loh, diajari di sini Habib Muhammad bin Umar Al-Hiyad, Bidayatul Hidayah. Wa idza ra'aita man yabi wa yashtari fil masjid faqul lahumā la barakallahu fi tijaratik. Amun ikam dapati di dalam masjid ada orang berjual beli dalam masjid, maka doakan baginya, mudah-mudahan Allah tidak memberikan keberkahan dalam perniagaanmu. Gak pernah kita. Maka setiap Jumat khotib berkhutbah nyocok pentol. Ya, kalau sudah jelas-jelas ketika khutbah Jumat azan pertama ada toko yang buka, kalau masih buka makruh. Azan kedua toko masih buka, haram jual belinya. Sah hukum jual belinya, ma'a haram. Sah jual belinya sah, tapi haram. Ya. Anu menjual pentol hampir Pak kamu ada kan di sini. Ada BP di Masjid Bani Abdal itu ramai benar manusia BP. Jadi ulun setiap Jumat tuh singgah di situ. Bang sudah duduk khotib, alhamdulillah. Nyok mana semalam ngaku. La ilaha illallah. Terus bagaimana ini ilmunya membekas? Ya kan? Ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Ya kan, sehingga kita dianugerahkan oleh Allah ilmu yang bermanfaat zahiran wa batinan. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita, keluarga kita, anak istri kita, putra dan putri kita orang-orang yang mendapatkan ilmu zahir wal batin, naf'an fid dunya ya Rabb wa qabulan fis sama'. Allahumma rzuqna naf'an fil ard wa qabulan fis sama' wa mahabbatan laka. Ya Allah, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yugarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka hubba nabiyyik wa hubba man yuhibbu nabiyyak wa hubba kulli amalin yugarribuna ila hubbi nabiyyikal Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.
waj'al hubbaka wa hubba nabiyyika ahabba ilaina min abaina wa ummahatina wa amwalina wa auladina wa anfusina alladhi baina jambayna birahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin anjis lana rahmatan min indika nas'adu biha fid dunya wal akhirah Allahumma inna hadha ad-du'a wa minka al-ijabah wa hadha al-juhd wa 'alayka tuklan wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر سائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسماء فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عداد درس صحبه والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي ووفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلنا عنك يا علماء نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكرنا بالرضا منك العيون وادعنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله درس المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الصفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيه الغراب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف